اور یہ تو دنیا ہے، دنیا، یہ تو دنیا ہے، یہاں تو موج مستی میں گزار رہے ہو۔ جب قبر میں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے میرے بھائی، اور جب قبر میں جاؤ گے اور اکیلے دفنا دیے جاؤ گے، کتنی بے بسی اور بے کسی ہوتی ہے نا۔ بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے ڈگری والے، بڑے بڑے خطابات اور القابات پانے والے، جن کے لیے جلسوں میں نعرے لگتے تھے، جن کے لیے جلسوں میں تالیاں بجتی تھی، جن کے لیے جلسوں میں تھالیاں بجتی تھی، جن کے لیے بڑے بڑی ڈگریوں کے اعلانات ہوتے تھے، جب مرتے ہیں تو جنازے میں کتنے بے کس اور بے بس نظر آتے ہیں۔ اب بتاؤ، قبر میں رکھے گئے، سب نے منو مٹی کے نیچے دبا دیا، دبا کر کے چلے گئے۔ انسان بے بسی میں سوچتا ہے بھائی تو بھی گیا، باپ تو بھی گیا، ابا تم بھی گئے، بیٹو تم بھی گئے، یار دوست، دیکھو کتنی بے وفا دنیا ہے۔ جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے نا تو وہ جان وفا تشریف لائیں گے قبر میں۔ اور میرے امام کہتے ہیں جب حضور قبر میں آئیں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ مجھے بتاؤ، اکیلے حضور قبر میں بچانے کے لیے آ گئے۔ میرے امام کہتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکب میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کا مقام ہے۔ اب مسلمانوں سوچو، جب سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں سونے کے کڑے دیکھ کر ان کے گھر سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، سیدہ عائشہ کے گھر میں جو وہ ریشم کے پردے دیکھ کر ان کے گھر سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، اب بتاؤ حضور قبر میں تشریف لائے، آپ کو نمازی نہ پایا، آپ کو روزے دار نہ پایا، آپ کے چہرے پہ داڑھی نہ پایا، اور ناراض ہو کر قبر سے منہ پھیر کر چلے گئے، بتاؤ کیا ہوا؟ کس کو آواز دو گے؟ کس کو پکارو گے؟ یہاں جو دھتنگ آپ کی چل رہی ہے وہاں کوئی دھتنگ چلے گی؟ نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، وہاں تو قبر میں بے بسی ہی بے بسی ہوگی۔ اگر ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ ہم تو جب سنتے کہ قبر میں حضور آئیں گے تو اچھلتے ہیں، کبھی یہ بھی سوچا حضور آئیں گے اور ہم جیسے ناہنجاروں پر نظر پڑی، اور اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے، ان کی رحمت سے تو ایسا نہیں، لیکن ان کی غیرت سے ڈر لگتا ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، بہت نازک ہے ان کی غیرت، اگر منہ پھیر کر قبر سے چلے گئے تو کتنی بربادی ہوگی، کتنی تباہی ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم حضور کا سامنا قبر میں کیسے کریں گے؟ کیا گناہ نہیں کیا، کیا جرم نہیں کیا، کیا پاپ نہیں کیا، حضور کا سامنا کیسے کریں گے؟ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جو محبوب سبحانی تھے، جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور کے دربار میں ان کی کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہوئی، بس کھڑے ہو کے سلام کیا، اور سلام کر کے ہٹ گئے یہ کہتے ہوئے اللہ ان کے صدقے میری مغفرت کر دے۔ حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی غوث پاک نے ہمت نہیں کی۔ پتہ نہیں کہاں تک یہ بات درست ہے۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین نے، ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کے بارے میں مجھے بتایا کہ جب مفتی اعظم سے کسی نے کہا کہ سرکار کی سنہری جالیاں کتنی خوبصورت ہے نا، تو مفتی اعظم نے کہا ہم نے بھی سنا ہے کہ بہت خوبصورت اور نورانی جالیاں ہیں۔ تو کسی نے کہا حضور آپ تو دو مرتبہ مدینہ شریف گئے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی سنا ہے اور آپ مہینوں مہینوں مدینہ منورہ رہے۔ تو مفتی اعظم نے فرمایا سنہری جالیوں کے سامنے میری جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اپنے وقت کا قطب مفتی اعظم عالم اسلام وہاں منہ دکھانے کی ہمت نہیں کر رہے، غوث پاک وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر رہے۔ یہ ادب ہے۔
डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा था, इकबाल तुम जर्मनी तक जाते हो, बरतानिया तक जाते हो, मदीने क्यों नहीं जाते? तो इकबाल ने कहा, जा सकता हूँ, जाने का शौक भी है, लेकिन हिम्मत नहीं पाता, क्योंकि हुजूर को जाके मुंह क्या दिखाऊंगा। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है, तेरे शहर में आए हुए हैं, अब बताओ जब इतने बड़े बड़ों से मुंह फेरा जा सकता है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर ने हमसे मुंह फेर लिया है? और जिससे हुजूर मुंह फेर ले, अल्लाह की रहमत उससे मुंह फेर लेती है। और हुजूर अलैहिस्सलाम जिसकी तरफ रुख कर ले, वो पापी नहीं रह जाता, वो गुनहगार नहीं रह जाता। अब फैसला आपने करना है कि हुजूर की नजरे करम के मुस्तहिक बनना चाहते हो या हुजूर अलैहिस्सलाम मुंह फेर ले, किस पे राजी हो? आपकी मर्जी है। अगर ये चाहते हो कि हुजूर मुंह फेर ले, फजर में सोते रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, ताश के पत्ते खेलते रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनते रहिए, कुछ नहीं कहेंगे, जो मर्जी कर लो। कुतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस लिखी है, ये तसव्वुफ की अव्वलीन किताब है, अव्वलीन किताब है तसव्वुफ की। शेख अबू तालिब मक्की कुतुल कुलूब में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और रात भर सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा। यानी कि जो आशिक होगा वो कभी रात भर सो नहीं सकता, वो या तो इबादत करेगा, या तो वो दुरूद पढ़ेगा, या तो वो कुरान की तिलावत करेगा, या तो हुजूर के लिए रोएगा, या तो हुजूर के लिए आंसू बहाएगा। अब मुझे बताओ, आका खुद फरमा रहे जो इश्क रसूल का दावा करे, पूरी रात सोए, वो झूठा है। फजर की नमाज रात को नहीं होती, उलमा से पूछो सुबह को होती है। जो रात को सोए, रात में इबादत न करे, हुजूर फरमाए वो इश्क रसूल के दावे में झूठा है। जो सुबह को फजर में भी न उठे, उससे बड़ा झूठा कौन होगा? आप कहते हैं मौलाना तलवारें चल रही है, हम बर्बाद हो रहे हैं। हम कहते हैं हुजूर जिसको झूठा कह दे, मैं नहीं, मेरी औकात क्या, मैं तो तुम सब में ज्यादा गिरा बड़ा हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं हुजूर जिसको झूठा कह दे, फजर में क्यों नहीं उठते? नींद नहीं खुलती, ट्रेन पकड़ने के लिए नींद खुलती है, फ्लाइट पकड़ने के लिए नींद खुलती है, 6000 और 8000 की नौकरी पे जाने के लिए नींद खुलती है, और हुजूर की आंखों की ठंडक के लिए नींद नहीं खुलती। बल्कि बड़ी माजरत के साथ मेरे अजीज, 3 बजे तक जलसे में जग सकते हैं, मगर फजर की नमाज में 10 बजे उठ नहीं सकते। जिस कौम को हुजूर झूठा कह के उससे मुंह फेर ले, वो कौम कैसे तरक्की करेगी? इस तरह के एक नहीं 1000 जलसे कर लो, कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर कामयाबी चाहते हो तो हुजूर की नजर चाहिए। अरे इंसान तो इंसान है, अगर हुजूर पहाड़ पे प्यार की नजर डाल दे तो वो पहाड़ भी जन्नती हो जाता है। ये नहीं फरमाया कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ, ये जन्नत में जाए। पत्थर को जन्नती बना दे प्यार की नजर डालकर। सुतून हन्नाना को, एक दरख्त के सूखे तने को जन्नती बना दे एक नजर। उनकी नजर की बात है, लेकिन याद रखना जिसपे नजर पड़ती है, जिस पे नजर पड़ती है, फिर वो मुजरिम नहीं रह जाता। मेरे पास हजारों दलीलें हैं, एक दलील ये भी दे दूं, कुतुबुल अक़ताब सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, अक्सर गरीब नवाज आंख बंद करके बैठे रहते थे, कभी कभी आंख खोलते थे, और आंख खोलकर जिसको देख लेते थे उसको वली बना देते थे। जब गरीब नवाज नजर डालकर वली बनाते हैं तो रसूलुल्लाह की नजर पड़ जाए तो आदमी क्या बन सकता है? हम नमाजी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? निगाहे रसूल से महरूम तो नहीं, सूद के धंधे क्यों कर रहे हैं? ये आप पर है, आप जाने। अल्लाह करे मुझ पे भी नजर पड़ जाए और आप पर भी नजर पड़ जाए, हमारे हाल की इस्लाह हो जाए। बातें बहुत कहने को याद आती है, लेकिन अगर मैं गुफ्तगू तवील करता हूं तो एक साहब बाकी हैं।